परम शांति। जो टाइटन के बारे में जो बताया जाता है कि टाइटन में वो मम्मी रखी और इसके कारण ये लड़ाई झगड़ा हुआ और वो टाइटन डुबा दिया, और बाद में अभी भी जो 5 लोग गए थे अरबपति वो भी डूब गए। वास्तव में रियलिटी सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। तो जहाँ टाइटन डुबाया वो भी सूक्ष्म जगत वाले ही थे, डुबाने वाले भी सूक्ष्म जगत वाले ही थे। और जो मम्मी को भी जो टाइटन में जहाज में रखा, टाइटन जहाज बहुत बड़ा था उसमें रखा, तो जो मम्मी को मानने वाले, मम्मी को जो ये डेड बॉडी को मानने वाले वो जो इजिप्ट में जो है, तो वो उसकी संस्कृति वो ऊपर से आई है। जो 3 स्टार आकाश में दिखाई देते हैं वहाँ से ये लोग आए हैं। हमने बोला है धरती पर ऊपर से स्टार पर से भी अलग अलग लोग आए हैं। स्टार पर से भी आए, स्टार माना ब्रह्मांड, एक स्टार माना एक सूर्यमंडल ब्रह्मांड, तो वहाँ से भी आए, गैलेक्सी से भी आए, यूनिवर्स से भी आए, ग्रेट यूनिवर्स से भी आए, ये सब धरती पर आए हुए हैं। तो ये इजिप्ट की जो है संस्कृति वो वहाँ 3 स्टार पर से लेकर आए थे, और इसलिए इन्होंने एक सिंबॉलिक 3 पिरामिड पैरेलल, जैसे 3 स्टार है आकाश में ऐसे 3 पिरामिड बनाए, उसका सिंबल है कि इन लोगों को, ऊपर वालों को पता है कि धरती पर हमारी पब्लिक, हमारी रचना, हमारी सिविलाइजेशन यहाँ रहती है। तो वो सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग है, और जिसने टाइटन को डुबाया वो सिविलाइजेशन सागर के अंदर रहती है। वो सिविलाइजेशन बहुत पुरानी, वो सागर के अंदर रहती हैं, वो अलग है। तो जब मम्मी को लेकर आए और उसके साथ मम्मी के साथ उसकी सिविलाइजेशन वाले आए, तो और साकार में जो मनुष्य थे उनके साथ भी कई आकारी आत्माएं प्रवेश करके आती हैं, और कई ग्रुप में आती हैं, उनका मौज मस्ती करने निकलते हैं। तो सूक्ष्म जगत में भी मौज मस्ती करने वाली आत्माएं उसमें सभी में प्रवेश करके आती है, सूक्ष्म में भी रह के आती है। तो ऐसी सभी आत्माएं, अलग अलग सिविलाइजेशन वाली आत्माएं जब आमने सामने आती है, टकराती हैं, तो फिर ये टकरा सूक्ष्म में युद्ध होता है, फिर स्थूल में रिएक्शन आता है, तो स्थूल युद्ध होता है और वो डुबो देते हैं। अगर ये मम्मी भी टाइटन को अंदर नहीं रखी होती तो भी ये अंदर जो सागर के अंदर रहने वाले जो भूत प्रेत, बहुत पुरानी, लाखों साल पुरानी वो सिविलाइज है, भूत प्रेतों की जो सागर के अंदर रहते हैं, बहुत पुरानी है, बहुत पुराने शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए। तो जब ये जो असुर थे कि जो दिन को सागर में छुप जाते थे और रात को धरती पर निकल के ये धरती पर लोगों को बहुत परेशान करते थे, तो एक साधु ने उसको पूरे सागर को ही पी लिया था। फिर बाद में वो जब सागर को दोबारा बनाया गया, तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं थी। वो जो भूत प्रेत थे, वो असुरों वाले भूत प्रेत जिनको आदत थी सागर में रहने की, वो सिविलाइज लाखों साल पुरानी है। वो सिविलाइज अलग अलग जगह पे सागर में रहती है, वही सिविलाइज थी, और वही सिविलाइज आत्माएं धरती पर नहीं रह सकती, वो सागर में ही रहती है। इनको आदत पड़ी हुई सागर में रहने की, और उनकी सिविलाइजेशन में इनका नगर है, उसमें वहाँ भी काफ़ी आत्माएं रहती हैं पुरानी, लाखों साल पुरानी। अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो उसको खा जाएंगे। तो ये सब हुआ है, इसलिए उसमें सूक्ष्म जगत वालों ने काम किया है। और वहाँ ऐसी जगह खतरनाक जगह होती है, ऐसी धरती पर बहुत सारी खतरनाक जगह हैं, चाहे सागर में हो, अलग अलग, जैसे ट्रायंगल पर हमारा पूरा वीडियो है, देख लीजिए। परम शांति। बेहद परम महाशांति। బాపూజీ టైటానిక్ షిప్ గురించి, ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ గురించి, మాయమైపోయిన సైంటిస్టుల గురించి మొన్న ఒక వీడియోలో చెప్పారు. ఈరోజు టైటానిక్ మమ్మీ కనెక్షను ఏంటి? సముద్రం లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా? సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క రహస్యం ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్నకు బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి సమాధానం సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అందరికీ పరమ శాంతి చెప్తూ, ఏదైతే టైటానిక్ గురించి చెప్పడం జరిగిందో దానిలో
ఒక మమ్మీని ఉంచారు. ఈ కారణం వల్ల యుద్ధము, గొడవలు, క్లేశాలు జరిగినాయి. టైటానిక్ని ముంచేశారు. దీని తర్వాత ఇప్పటికీ కూడా గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన అరబ్బుపతి అంటే కోటీశ్వర్లు, మిలియనేశ్వర్లు ఒక 5 వెళ్ళారు. వాళ్ళు కూడా మునిగిపోయారు. వాళ్ళ గురించి కూడా ఏమీ తెలియలేదు. వాస్తవంగా ఇక్కడ రియాలిటీ ఏంటి అంటే సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు స్థూల జగత్తును నడిపిస్తూ ఉంటారని నేను ఎప్పుడూ చెప్తూనే ఉంటాను అంటున్నారు బాపూజీ చాలా వీడియోల్లో సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు అందరూ స్థూల జగత్తును నడిపిస్తున్నారు, వాళ్ళ కంట్రోల్లోనే ఉంది ఇదంతా అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎక్కడైతే టైటానిక్ షిప్ మునిగిందో ఇది కూడా సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే చేసింది. అక్కడ సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఉన్నారు, ముంచింది కూడా వాళ్ళే అంటూ. అయితే ఏదైతే మమ్మీ అని ఆ టైటానిక్ షిప్లో ఉంచారు, మమ్మీ అంటే మృతదేహాన్ని ఈజిప్టు వాళ్ళు ఒక శవపేటికలో పెట్టి అది ఖరాబ్ కాకుండా రసాయనికాలు కలిపి గుడ్డలోను నగలు కూడా పెట్టి ఒక శవపేటికని తయారు చేస్తారు. దాన్ని మమ్మీ అంటూ ఉంటారు. అక్కడ మమ్మీని కూడా ఉంచారు. వాళ్ళు మమ్మీని అంగీకరిస్తూ ఉంటారు. ఈజిప్టులో కనుక వారి యొక్క సంస్కృతి పైన వారికి అంత నమ్మకం ఉంటుంది. ఏదైతే ఆకాశంలో మనకు 3 నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆత్మలు మాకు ఈ విషయాలు చెప్పారు. భూమి పైన కూడా ఈ స్టార్స్ ఉన్నటువంటి లోకం నుండి వేరువేరుగా ఆత్మలు భూమి మీదకు వచ్చారు. స్టార్ పై నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. స్టార్ అంటేనే ఆధ్యాత్మిక భాషలో ఒక బ్రహ్మాండము, ఒక సోలార్ సిస్టము, ఓ సూర్యమండలము. అక్కడ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు భూమి పైన ఎవరైతే వచ్చి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈజిప్టు నుండి వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి సభ్యతను ఒప్పుకునే వాళ్ళుగా కూడా ఉన్నారు. అంటే 3 నక్షత్రాల మొదలుకొని అక్కడ ఆ లోకం నుండి ఈ లోకానికి వచ్చారు అని ఒక సింబాలిక్గా వాళ్ళు 3 పిరమిడ్స్ను ప్యారలర్గా తయారు చేశారు. దీనికి గుర్తుగానే 3 నక్షత్రాలు ఆకాశంలో అని చెప్తారు. ఈ 3 పిరమిడ్స్ని కింద సింబాలిక్గా చేశారు. వాళ్ళు పైన ఉన్న వాళ్ళకు తెలుసు అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి పైన ఉన్న వాళ్ళకి లింకులు ఉంటాయి. భూమి మీద మా పబ్లిక్ ఉన్నారు, మా రచన ఉన్నది, మా యొక్క సివిలైజేషన్ అంటే మా యొక్క నాగరికత ఇక్కడ ఉన్నది, ఆ యొక్క నాగరికత పూర్తిగా భిన్నంగా వేరుగా ఉంది అని వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు. దీనితోటి టైటానిక్ కూడా మునిగింది అంటే వారి యొక్క సంస్కృతి సభ్యతను సముద్రం లోపల ఉంచాలని ఉద్దేశమేమో. అంటే వీళ్ళ యొక్క నాగరికత అతి పురాతనమైనది, సముద్రం లోపలే ఉండిపోతూ ఉంది వేరుగా. ఎప్పుడైతే మమ్మీలను తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారో దానితో మరి వాళ్ళ యొక్క సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సాకార రూపంలో మానవులే. వాళ్ళతో పాటు అనేక రకాల ఆకారి ఆత్మలు కూడా ప్రవేశించి వాళ్ళు ఈ విధంగా భూమి మీదకి వచ్చారు. చాలా గ్రూపులుగా రావటము జరిగింది. అక్కడ మరి ఆనందంగా కూడా ఉంటూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఆనందంగా, ఆహ్లాదకరంగా, సంతోషంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలు ఈ కింద ఉన్న వాళ్ళలో ప్రవేశించి సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నట్లు ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా సూక్ష్మ జగత్తులో ఉండి వస్తూ ఉంటారు. ఇలా చాలామంది ఆత్మలు వేరువేరుగా నాగరికత కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎదురుబొదురుగా కలిగినప్పుడు వారి లోపల సంఘర్షణ, ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది సూక్ష్మ అవతరణలో యుద్ధము, స్థూలంలో కూడా ఇది రివైంజ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. యాక్షన్కి రియాక్షన్ కింద కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ సూక్ష్మ జగత్తులో యుద్ధం అయితే స్థూల జగత్తులో ఇక్కడ
స్థూలంగా వాళ్ళు ఆ నావని ముంచేయడం జరిగింది. ఒకవేళ ఈ మమ్మీ కూడా టైటానిక్ లోపల మరి ఉంచటం లేదో ఏమో తెలీదు. దాని లోపల సముద్రం లోపల ఉండేటువంటి భూత ప్రేతాత్మలు చాలా లక్షల సంవత్సరాల పురాతనమైనవి. వారి యొక్క సంస్కృతి సభ్యతలు, భూత ప్రేతాలు యొక్క సభ్యత అంటే వాళ్ళు ఏ ధర్మానికి, ఏ కులానికి, ఏ యొక్క నాగరికతకు చెందిన వాళ్ళు సముద్రం లోపల ఉంటూ వచ్చారు. చాలా పాత సంప్రదాయంలాగా ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా పాత శాస్త్రాల్లో కూడా మరి చూసినట్లయితే మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ అసురులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సముద్రం లోపల దాగి ఉన్నారు. రాత్రిపూట మరి బయటికి వస్తారు. పగలంతా కూడా సముద్రం లోపల ఉంటారు, రాత్రి బయటికి రావటం జరుగుతుంది. చాలా పరేషాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక సాధువు అయితే పూర్తిగా సముద్రాన్ని మొత్తం తాగేశాడు. తర్వాత ఈ సముద్రాన్ని రెండోసారి తయారు చేయటం జరిగింది. ఆయన నోట్లో నుంచి పోయింది, చెవిలో నుంచి వచ్చిందని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సముద్రం రెండోసారి తయారు చేయటం వల్ల ఆ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలకు కూడా ఎవరైతే భూత ప్రేతాలుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అసురులు మరి వాళ్ళ యొక్క అలవాటు ప్రకారం సముద్రంలో ఉంటూ వచ్చారు. వాళ్ళ యొక్క నాగరికత లక్షల సంవత్సరాల పాతది. ఈ యొక్క నాగరికత వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో సముద్రంలో ఉంటూ ఉంది. ఈ యొక్క మరి ఏదైతే నాగరికత ఉందో, సివిలైజేషన్ అంటూ ఉన్నారో, అది ఆత్మలు మరి భూమి మీద లేకపోవచ్చు, సముద్రంలో ఉంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి అలవాటైపోయింది సముద్రంలో ఉండటం. వాళ్ళ నాగరికత అంతా ఇప్పుడు మరి ఈ నగరంలో ఉండటానికి అనుకూలంగా లేదేమో, వాళ్ళు ఉండలేకపోతున్నారు. దానిలో కొంతమంది ఆత్మలు ఉంటూ ఉన్నారు. లక్షల సంవత్సరాల పాత ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో కొంతమంది డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉండవచ్చు. చిన్న ఆత్మల్ని పెద్ద ఆత్మలు తినేస్తూ ఉండవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి భూమి మీద. ఇదంతా సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళ యొక్క పనే. అక్కడ కూడా చాలా భయంకరమైనటువంటి మరి వాతావరణము, ఆత్మలు ఉన్నారు. ఇలాంటి భూమిపైన చాలా భయంకరమైనటువంటి ప్రదేశాలు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. సముద్రంలోనూ ఉన్నాయి. వేరుగా ట్రయాంగిల్ ఏ విధంగా మరి ఉన్నది అని బుడుబుగా అంటూ ఉంటారు కదా. మన పాత వీడియోలో చూడండి, ఈ యొక్క ట్రయాంగిల్ లోపల నావ వెళ్ళినా, విమానం వెళ్ళినా లాగేస్తూ ఉంటుంది. దానిపై నుంచి ఏ విమానాలు వెళ్ళేది లేదు. ఇలా జరుగుతూ ఉంది అని అనేక రకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రూఫ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము బాపూజీ ధారణా స్వరూపంగా మరి ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి చూసినటువంటివి జ్ఞాన రహస్యాలు ఎన్నో ఓపెన్ చేశారు. మా ఛానల్ ద్వారా మీకు తెలియాలి అంటే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.